Uh, Today we shall discuss a GST subject. Under that, most important topic or unit, that is valuation under GST. Many have asked me to prepare video on this unit. So as per your demand, today I am dealing with valuation under GST through this video. Before studying the computation of taxable value, let us discuss what is valuation. What does valuation means? Valuation under GST means ascertainment of taxable value of supply of goods and services. It is also called as assessable value. It is a taxable value on which the GST is levied. That is why it is called as the taxable value. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ GST ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೇನು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ GST ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ in this unit. So this unit emphasizes on ascertainment of the taxable value, assessable value, or it is also called as the taxable value. Let us see the meaning of transaction value. So it is the price actually paid or payable for the goods and services, and the supplier and a recipient of such a supply are not related persons, and the price is the sole consideration. So this is the meaning of transaction value. So there are three important things involved in this transaction value. So first one is it is a price. So transaction value is nothing but it is the price. And the second thing, important thing in the transaction value is supplier and a recipient must be unrelated. It is a price, and in addition to price, the supplier and recipient must be unrelated persons or unrelated parties, and the price is the sole consideration. These three are the characteristics of the transaction value. So we can say that it is the price paid or payable for goods and services, and the supplier and recipient of such a supply are not related persons, and price is the sole consideration. It means that in case of transaction value, it is the amount paid or payable or price, and also a supplier and recipient. As you know that in every transaction there are two parties. Here also there are two parties, namely supplier and recipient. Supplier means the person who supplies the goods and services, and recipient means the receiver of the goods and services. So they must be unrelated. Unrelated in the sense that they must not be related parties. Related parties means he must not be a director, or he must not be an employee of the organization. If he is a director, or if he is a partner, or if
the person is a employee. In such case, the parties are not considered as a unrelated, they are considered as the related parties. It means that for 2 marks you may be asked who are the unrelated parties or who are the related parties. Related means the director of the organization or company, or the employee of the company, and also a partner of the partnership firm. So if it is a partnership firm, the partner is called as the related parties. So they must be unrelated. In the sense that why they must be unrelated means, if they are related, they may sell the goods and services at a lower prices, so there will be loss to the government, GST will be low, hence there will be a loss to the government. That is why government insisted that parties must be unrelated and the price is the sole consideration. So these three ingredients are there in the transaction value. So once again, transaction value for 2 marks, it is the price actually paid or payable for the goods and services, and the supplier and recipient of such supply are not related persons, and price is the sole consideration. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕುದುರಿದೇನೋ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಪ್ರೈಸು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಬರಾಜುದಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಯಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅವರು ಇಬ್ರು, ಸರಬರಾಜುದಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಬ್ರು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರಿಬ್ರು ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಂಪನಿ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಕಂಪನಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವನು ಖರೀದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಫರ್ಮ್ನವರು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ GST ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅವರಿಬ್ರು ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಫರ್ಮಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗೂ ಮತ್ತು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೆಲೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಡೈರೆಕ್ಟರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈ ತರ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೆ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ತರ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ actually paid ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ವಿಚ್ GST is levied. taxable value is the value on which GST is levied. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಾವು GST ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೋ, ಆಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೋಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
Consideration means something in return that the supplier will receive from recipient of goods and services. It may be in the form of money or kind or both. It means that it is a something in return received by the supplier from the recipient. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಫಲ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅದು ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ something in return that the supplier will receive from recipient of the goods and service. ಈಗ ನೀವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀರೋ ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸಹಿತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಕು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then let us see the pro forma for computation of taxable value under GST. ಈಗ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾಗಳು ಅದಾವು. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ವೆನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ತರ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ನಂತರ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಸೆಸ್, ಫೀಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ GST. GST ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಬೋ ಪ್ರೈಸ್. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಟ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇವಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮಿಷನ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ವೇವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, fees, commission, inspection and installation charges. These are all called as the incidental expenses. So ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಅಂದ್ರೆ
ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಳಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಂಥ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದರ್ ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. NGOದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದರ್ ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಲೇಟ್ ಫೀ ಆಗಿರಲಿ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಡಿಲೇಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈಟು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ expenses to be added to the list price if they are not included in the list price. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಈ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಪ್ಲೈ, at the time of supply or before supply of the goods and services, then that discount is to be deducted. And also discount after supply subject to conditions. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GST ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ ಗಿವನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಮಿಲರ್, ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆವಿಡ್. ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ GST. ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ದ GST ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ದ GST ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆವಿಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆನ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST ತಗೊಳ್ಬೇಕು. GST ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಸೆಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲೇ
ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಬಿಡಿ, ಇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರೆಗೂ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಂತೇವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ವೆನ್ ದ particulars or details of cost is given, then this format is to be followed. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ.